जय जगन्नाथ सांग माने आउ गोटे भयानक कहानी रे आपण मानक स्वागत। संपूर्ण कहानी को आरंभ करने पूर्व जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एवं एजाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु जहाँफल आग को एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु समय को आ बेसी नष्ट करबानी आरंभ करबा आज यही भयानक कहानीटी। मनिका आउ मानव दुहें बैग सबको टैक्सी काढ़ी हाथ धरी आग को बढ़िले। बहुत खुशी थाए मनिका। नुआ नुआ जगह नुआ परिवेश मनरे केते कौन पाइबार आशा नहीं मने मने हसी हसी से तार पाद दुईटी को आग को बढ़ू थाए। मानव कहला, मनिका तुम्हें थकी पड़न तो? मनिका कहला, ना ना थकिबी काहींकी, तमे परा अछ मो पादरे पाद मिसई चलवाकू। हेले आउ केते बाट अछि जे? मानव कहला, हाँ यही तो पहुँची गलेनी आम होटेल रे, एई देख पहुँची गले। मनिका चारिआड़ को थरे आखि बुले आनला। ओहो कही दीर्घ निश्वासटे छाड़देला। से भाविला बहुत बड़ आउ पुराना होटेल, अनेक जगार अनाबना लटा मारी जाइछि, कांथ गुड़िकरू प्लास्टर खसी जाइछि, लोक बाक भी बेसी देखा जाउनाहांती। कौन एमितिका जगाटे बाछिछ म? एतिके कही बुली चाहिला बेलକୁ मनिका मानव जाई मैनेजर सह कथा हेलानी। टिके आगको जाई मनिका कहला, ओहो मानव तमे आसी एठी मु तुमको सेठी खोजुची। मानव कहला, कौन कहूच कुह, बड़ कष्ट रे ए होटेलटा मिली, तमे आउ कहबन जे मोर पसंद होनी। मनिका कहला, मानव एमितिका होटेल काहींकी सिलेक्ट कल? एईटा पुणी सहर टू दूर रे, लोक बेसी नाहांती, दुकान बजार भी नाही। मानव कहला, चल प्रथमे रूम को जीवा, तापरे मु सबू कहिबी। तापरे दुहे आगको बढ़िले। आरे मु तो रूम चाबिटा आनिबा भूली गली मैनेजर ठू, तमे गोटे काम कर, रूम नंबर 306 को चल, यही सीधा जीव बाम पट को पड़िबो, मु चाबी नहीं 2 मिनिट रे आसुची। मनिका आश्चर्य थरे चाही देई पुणी आगको चलिला। मनिका को केही जने जेमिति देखुथिला। होटेल भितर थिबा अंधारिया घर भितरू सते जेमिति से मनिकार बाट को चाही रहिथिला। रूम पाखरे पहुंची अपेक्षा करिथाए मनिका। से घरर झरका से पाखु पवन दलकाए बाहरी झरकाटा पिटी हेगला खूब जोरे। चिमिरी चढ़ई दले उड़ीगले मनिकार मुंड उपर दे। बहुत जोरे चमकी पड़ा मनिका, आखि बंद करदेला। ठीक से समय रे पछरु केही जने मनिकार पिठी उपरे हाथ रखिदेला। मनिका पुणी चमकी पड़ा। किए बोली कही पाटी करी उठिला मनिका। आरे मु मानव, तमे एमिति कौन चमकुछ पुणी एई दिनटारे? मानव कहला, चलो चलो रूम खोल, नियो चाबी नियो। मनिका निजको संभाली मानव हाथरू चाबी नेला आ रूम खोली भीतर को गला। मनिका को लगुथिला जेमिति केही जने मनिका आड़ को माड़ी आसुची, आउ मनिका देहरे पिटी हो जिवो। सेतेबेले हठात मानव मनिकार हाथ को हलई कहला, आरे ब्यागटा नियो टिके भितरे नहीं रखिदियो, तमे आउ बेसी किछि भाबनी मो, आमे एइठी मात्र 7 दिन रही फेरी जिबा। मनिका कांधरे निज मुह को रखी मानव कहला, आरे आमे एइठी सबुदिन रहुने, तमे एते टेंशन नियोनी, 6-7 दिनर कथा, आमे तो एठी को हनीमून करबा को आसीछे, आमे कौन एई रूम रे बसिकी रहूचे? आउ हाँ तुमे जमारू भी व्यस्त होनी, आमर सुहाग रात पाई मु सबु व्यवस्था कर देइछि। सेमाने आम बेड को बहुत भल भाव सजई थिबे लागुछि। तमे एबे चलो, मुँह हाथ धुआ धुई हेई फ्रेश हो जाओ, टिके आराम लागिबो, तापरे मु जीवी एठी। ठीक अछि मु आसुची, एतिकी कही मुंड हलई चलिला मनिका। बाथरूम रे पसी कबाटटा बंद करू करू हठात कहार कंठस्वर शुणवाकू पाइला मनिका। बड़ अजब थिला से स्वर। चारिपट को देखिले
ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଦେହରୁ ଝାଳ ଗମ ଗମ ହେଇ ବହି ଯାଉଥାଏ। ସେସବୁକୁ ବେଖାତିର କରି ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ମନିକା। ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଆଇନାର କାଚ ସବୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଇ ଫାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ କରି ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ମୁହଁ ମନିକା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଇନା ଭିତରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି କାଢ଼ି। ମନିକା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହେଇଗଲା। ଏକ ଚିତ୍କାର କରି ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନିକାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମାନବ ଧାଇଁ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ମନିକା, କବାଟ ଖୋଲ, ମନିକା କବାଟ ଖୋଲ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପରେ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ଧକ୍କା ଲଗେଇ ମାନବକୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମନିକା ବାଥରୁମ୍ର କବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ମନିକାକୁ ମାନବ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ହେ ମନିକା, ମନିକା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ସମୟ ପରେ ମନିକାର ହୋସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ସେ ବେଡ଼୍ରେ ଦେଖିଲା। ମାନବ ତା ପାଖରେ ଜୁସ୍ ଗିଲାସଟେ ରଖି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ତମେ ଏବେ ଉଠନି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୁସ୍ଟା ପିଏଇ ଦେଉଛି। ମନିକାକୁ ଜୁସ୍ ପିଅଉ ପିଅଉ ମାନବ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ବାଥରୁମ୍ରେ ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କଲ? ମନିକା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ପୁଣି ସେଇ ବିକଟାଳ ଚେହେରାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବସି ରହିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଖୁବ୍ ରାଗରେ ଯେମିତି ଚାହିଁଛି। ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ତା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ତା ଗଳା ଚିପିବାକୁ। ଗୋଟେ ଅଜବ ଶବ୍ଦ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ମନିକା ଆଡ଼କୁ। ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ମାନବକୁ। ମାନବ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ତମର? ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ମନିକା। ଖାଲି ହାତ ଦେଖେଇ କହୁଥାଏ, ସେ ସେଇଠି ବସିଛି। ମାନବ କହିଲା, କିଏ କେଉଁଠି ବସିଛି ମନିକା? ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା କ'ଣ? ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛ? ତମେ ଆଜିକାଲିର ପିଲା ହେଇ ଏତେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ମନିକା ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ କେହି ବି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ମନିକା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ହେଲେ ଏବେ ତ ସେ ଏଇଠି ବସିଥିଲା। ମାନବ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ତମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମନିକା କହିଲା, ନା ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି ମାନବ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତମେ ଯାଅନି ପ୍ଲିଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି ତୁମ ପାଖରେ, ତୁମେ କିଛି ବି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ମନକୁ ଆଣନି। ଆମେ ଏଠିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଖୁସି କରିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ବାସ୍, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତମର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠିକି ଖାଇବା ମଗାଇଦେବା। ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କାଲିକି ରଖିବା, ଓକେ? ମନିକା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆସୁଛି, ତମେ ଶୋଇପଡ଼। କିଛି ସମୟ ପରେ ୱେଟର ଖାଇବା ଧରି ଆସିଲା। ଡୋର୍ ପାଖରେ ଥାଇ କବାଟ ନକ୍ କରି କହିଲା, ସାର୍ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲି। ମାନବ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଆଣ, ଏଇଠି ରଖିଦିଅ। ସେ ୱେଟର ଖାଇବା ରଖିଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ସାର୍, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବେ। ମାନବ କହିଲା, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିକି ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଖାଇବା। ୱେଟର ଆଉ ମାନବ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ ବାହାରକୁ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ମନିକାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେହି ଖାଇବା ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଇ ଖାଇବା ଭିତରୁ ରକ୍ତ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରୁ ଘଡ଼ଇଟି କାଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟି କଟା ହାତ। ହାତ ଦୁଇଟି ହଲୁଛି, ପୁଣି ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ବାହାରି ଆପେ ଆପେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ଆଉ ରକ୍ତ ଯୋଡ଼ୁଗୁଡ଼ୁ ପାପୁଲି। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ତା ଗୋଡ଼ଟା ସେଇ ରକ୍ତରେ ଖସିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଛମ୍ ଛମ୍ କରି ଘର ସାରା ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ କାନରେ ବାଜିଲା। ହେଲେ ସେ ଯେ କେଉଁ ପଟରୁ ଆସୁଛି ତାହା ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମନିକା ଚାରିପଟକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଭୟରେ, ଆଉ ବହୁ ଜୋରରେ ଥରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଠିଆ ହେଇଛି କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ, ଯେମିତି ମନିକାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ହେଲେ ଏପଟେ ମନିକାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ତ,
ସତକୁ ସତ ମାଟି ତଳକୁ ମନିକା ପଶି ପଶି ଯାଉଛି। ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି ମନିକା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ହେଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ମନିକା ସହ ଖେଳୁଥାଏ। ମନିକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ମନିକା ପଚାରିଲା, କିଏ ତମେ, କିଏ? ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିଦେଲା ତ ପୁଣି ସେହି ମୁହଁ। କେବେ ନୂଆ ବୋହୂର ବେଶ ତ, ଆଉ କେବେ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିକଟାଳ ମୁହଁ। ଆଖି ଦୁଇଟି ସତେ ଯେମିତି ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ, ଆଉ ତାର ମୁକୁଳା ଫୁରୁଫୁରୁ ଚୁଟି, ଆଉ ଦେହରେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ। ଏସବୁ ଦେଖି ମନିକା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଏ, ଆଉ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥାଏ। ଓହୋ, ମୁଁ ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ବି ତ ହେଇନି। ସେ ରକ୍ତ, ସେ ଭୟାନକ ଚେହେରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ହେଲେ ଏ ଖାଇବା ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ମାନବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ହାତରେ ଟ୍ରେ ଧରି। ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା, ଆମ ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ନହେଲେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମନିକା କହିଲା, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମନିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ସିନା ବସି ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ମାନବକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। କ'ଣ କରିବ? ସେ ମାନବ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତା କଥାକୁ। ସେ କେମିତି ଏସବୁ କଥା କହିବ ମାନବକୁ? ସେତେବେଳେ ମାନବ କହିଲା, ମନିକା, ହେ ମନିକା, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ନା ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି? ସେତେବେଳେ ମନିକା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ବାସ୍ ମୋର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ, ଦେଖିବ ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହୁଁ କହି ଉଠିଗଲା ମନିକା। ଭାରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ, ଭୟଭୀତ ବି ଥାଏ। ହେଲେ ବି ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ୟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ଯେ ଶୋଇପଡ଼ିଲାନି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କେବଳ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହେଇ ଶୁଭୁଥାଏ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଛାଇ ପରି ଝରକା ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମନିକା ମାନବକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ହେଲେ ତା ସ୍ୱର ମାନବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ମାନବ ସୋଫା ଉପରେ ସେମିତି ନିଘୋ ନିଦରେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ମନିକା ନିଜକୁ ଦମ୍ଭ କଲା, ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ନିଜ ଭିତର ଭୟକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମନିକା କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା, କେହି ବି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଆଖି ବୁଲେଇ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଡାକିବାର ଶୁଭିଲା, ମନିକା, ମନିକା, ଏ ମନିକା। ପୁଣି ଥରେ ଛାତିର ଧଡ଼ ଧଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ମନିକା ସାହସ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ? କିଏ? ମନିକାର ଓଠ ଥରୁଥାଏ, ବଡ଼ରାପତ୍ର ପରି ଦେହ ବି ଥରୁଥାଏ। ସତ କୁହ, ତୁମେ କିଏ? ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ହଠାତ୍ ମନିକା ଆଗରେ କେହି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନିକା ଭୟରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ବି ସାହସ ରଖି ମୁହଁରୁ ଝାଳ ସବୁକୁ ପୋଛିନେଲା ନିଜ ଓଢ଼ଣୀରେ। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସେହି ଚେହେରାଟି ମନିକା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ଆଉ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କେତେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୟଭୀତ ଚେହେରା ଆଉ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଛି। ଏମିତି କହି ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନିକା କହିଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କର? ଏତେ ନିରୀହ ଜୀବନ ନେଇ ତୁମେ କି ଲାଭ ପାଉଛ? ତୁମେ ତ ଏବେ ମରିସାରିଛ। ତୁମେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଅଶରୀର।
ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ତୁମକୁ କ'ଣ ଖୁସି ମିଳୁଛି? କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛ ଏସବୁ କରି? ଲାଭ? କେଉଁ ଲାଭ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ସେଇ ବିକଟାଳ ଚେହେରା। ସେ ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ସବୁକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। ଧୂଳି ଉଡ଼ି କିଛି ବି ଦେଖାଗଲାନି। ମନିକା କହିଲା, ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ କହୁଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୁଣି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା ସେଇ ଅଶରୀର। ତୁ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛି? ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଥିଲି ଏଇ ଗାଁରେ, ଆମର ଜମିଦାର ଖାନଦାନୀ। ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଘରେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରେ। ମୁଁ ରାଜି ହେଇନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ। ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗରୁ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେହି କାହା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରୁନଥିଲୁ। ଘରେ କାଳେ ରାଜି ହେବେନି ଭାବି ଦିନେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲୁ। ମୋ ବାପା ବହୁତ ରାଗି ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ଥିଲେ। ଜମିଦାର ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ସେ ସେୟା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋକ ମାଛି ପରି ଦେଖନ୍ତି। ମୋ ମାଆକୁ ବି ବହୁତ ପିଟନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡରେ। ସେଦିନ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ସେ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା ଗାଁ ସାରା। ମୋ ବାପା ଜମିଦାର ଦାମୋଦର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋତେ ଖବର ପଠେଇଲେ, ଯାହା ତ ଭୁଲ କଲ କଲ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଆସ, ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାଘର କରେଇଦେବି। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଚାଲି ଆସ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଏଇଠି ସସମ୍ମାନେ ରଖିବି। ସେଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭରସା କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ହେଲେ ନିଷ୍ଠୁର ବାପା ମୋତେ ବାନ୍ଧି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପ୍ରେମିକକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଜୋର କରି ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ଦୁଃଖକୁ ମନରୁ କାଢ଼ି ପାରିନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ। ମଦ ପିଇ ମୋତେ ମାରପିଟ ବି କଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୋତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ବେଡରୁମ୍ରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଛି ମନରେ ଘୃଣା ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଲି। ଦାନବୀ ପାଲଟି ଗଲି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ହାଣି ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ହୋସକୁ ଆସି ଅନୁତାପ କଲି, ମଣିଷଟାକୁ ମାରିଦେଲି। ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇଦେଲି। ହେଲେ ବି ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ଜମିଦାର ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ମାରିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପାଲଟିଗଲି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହିପାରେ ନାହିଁ, ମାରିଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଏଠି କେହି ରହୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ହୋ ହେଲା, ଏଠି କେହି ରହୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 306କୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋ ଘର। ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ ଘରକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ହୋଟେଲ ବନେଇଦେଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଗଲି। ଆଜି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଳି। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋଟେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ମନିକାର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ମାନବ ଆସି ମନିକାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା, ଆଉ ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ତୁର ତାବିଜ ମନିକା ବେକରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଆଉ କହିଲା, ଆମେ ତ ଏଠୁ ଯିବା,
ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯିବା। ସେପଟେ ସେ ଦୁମଦାମ କରି କବାଟ ପିଟୁଥାଏ ଆଉ ବିକଟର ଶବ୍ଦ କରି କହୁଥାଏ, ଛାଡ଼ିବିନି ଛାଡ଼ିବିନି। ତା ପରଦିନ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରି ମାନବ ଆସିଲା। କହିଲା, ମନିକା ଦେଖ, ଇଏ ଜଣେ ସାଧୁ, ସେଇ ଆତ୍ମାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପୂଜାପୂଜି କରିବାକୁ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁକିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବାବା ଖାଲି କହୁଥିଲେ, ଜାଳିଦିଅ ତାକୁ, ଜାଳିଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ମନିକା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମାନବ ଗୋଟେ କିରୋସିନ ଡବା ଆଣି ଖଟ ଉପରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ମନିକା କହୁଥାଏ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲନି, ଖଟଟାକୁ ଜାଳି ଦେଉଛ? ମାନବ ମନିକାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧରିଥାଏ ଆଉ ମନିକା କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଖଟ ଭିତରୁ ବିକଟର ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ବିକଟର ଶବ୍ଦରେ କାନ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ମନିକା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଶେଷରେ ସେହି ଆତ୍ମା ଧୂଆଁ ହେଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସାଧୁ ବାବା ବି ଚାଲିଗଲେ। ମାନବ କହିଲା, ମନିକା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିପାରିଥିଲି, ନହେଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ସେଠୁ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଘରଟିକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ହୋଟେଲ ପିଲା। ବାସର ସେଜରେ ଅଢ଼େଇ ଟାଣି ମନିକା ବସିଥିଲା ନୂଆ ବୋହୂଟେ ପରି। ମାନବ ଧୀରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା ମନିକା ପାଖରେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଢ଼େଇ ଟେକି ଚାହିଁଲା ମନିକା ମୁହଁକୁ। ମନିକା ଲାଜେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାତି ଯେତେ ଗାଢ଼ ହେଉଥିଲା, ବାସର ସେଜରେ ମନିକା ଆଉ ମାନବ ସେତେ ନିବିଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ 7 ଦିନ କେତେବେଳେ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦୁହେଁ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ସହ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।